امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بنگلہ دیش پر 20%، اسرائیل اور ترکی پر 15% ٹیرف عائد، ساؤتھ افریقہ پر 30% اور سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ویتنام 20%، وینزویلا پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صادق آباد میں رات گئے کچے کے ڈاکوؤں کا پولیس پوسٹ پر حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ 40 ڈاکوؤں نے پولیس چوکی پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تعقب کرنے پر ایک ڈاکو مارا گیا۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈی پی او بھی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم، تجمل خلیل اور احمد غزنفر شامل تھے۔ ریلیف بھی تکلیف بھی، پیٹرول سستا ڈیزل مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی، قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ سانحہ 9 مئی سزاؤں کا بڑا ریلا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو بہا کر لے گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کے 196 رہنماؤں اور کارکنان کو 10 سال قید کی سزائیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز، رکن قومی اسمبلی زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو 10 سال قید۔ اشرف سونا، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، کمل شوذب، چودھری بلال اعجاز، مسز فروخ آغا، فرخندہ کوکب 10 سال سلاخوں کے پیچھے گزاریں گے۔ محمد احمد چٹھا، چودھری آصف علی، شکیل احمد خان نیاسی، سردار عظیم اللہ خان، مہر محمد جاوید اور محمد انصر اقبال بھی 10 سال کی قید بھگتیں گے۔ ایم پی اے جنید افضل شاہی کو سب سے کم 3 سال کی سزا ملی، جبکہ فواد چودھری، فیض اللہ کموکا، زین قریشی اور خیال کاسرو سمیت 88 افراد بری۔ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریٹ کے قیام کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بہادر افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عصب میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ حالیہ تاریخ ساز مار کے حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم، مسلح افواج اور تمام ادارے متحد ہیں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک سمیت دیگر وزراء اور مشیر بھی موجود۔ تحریک انصاف کا سزائیں عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ارکان اسمبلی کو سزائیں جمہوریت کے لیے افسوسناک قرار دے دی۔ کہا کہ ایسے فیصلوں سے جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے سسٹم کو بچایا جائے۔ ایوان میں واپسی یا بائیکاٹ کا فیصلہ بانی کریں گے۔ ہم نے چیف جسٹس سے کہا تھا صرف انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جو سمجھتے تھے کہ حملے کر کے بچ جائیں گے وہ غلط ثابت ہوئے۔ ثابت ہوا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا کہ آئندہ کوئی بھی 9 مئی جیسی گھناؤنی سازش نہیں کرے گا۔ 9 مئی کیسز کا فیئر ٹرائل ہوا ہے، ناقابل تردید شاہد موجود تھے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی زوم پر میٹنگ کر کے حملوں کی ترغیب دیتے رہے۔ فیصلوں کے بعد کوئی بھی ایسے حملوں کی جرات نہیں کرے گا۔ سانحہ 9 مئی پاک فوج کا موقف ہمیشہ دو ٹوک اور واضح رہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے متعدد بار قوم کو یقین دلایا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے۔
26 नवंबर एहतजाज केस PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी, मजमूई तादाद 50 हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर शामिल। अदालत का अलीमा खानम, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, राउफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत, अब्दुल क़य्यूम न्यासी, अहमद न्यासी, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती के भी वारंट जारी। 9 मुल्जिमान के वारंट पहले ही जारी हैं। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील, मौशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान किया। कहा, अमरीका और पाकिस्तान मिलकर अपनी अपनी तेल के ज़खायर तलाश करें। दोनों हुकूमतें मिलकर तेल तलाश करने वाली ऑयल कंपनी का तायुन करेंगी। हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद कर सके। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। मज़ीद कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ़ हैं। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं। इन तमाम इकदाम से अमरीका का तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि तिजारती मुआहदा की हतमी मंजूरी में क़यादत का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वसअत देगा। मुआहदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देगा। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहदे से बाहमी टैरिफ कम होगा। पाकिस्तान की बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के है। ट्रंप ने भारत और रूस की मैशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनीज ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मैशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी मीडिया का कहना है कि महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनीज पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। अमरीका की जानिब से नई पाबंदियों की ईरान की जानिब से शदीद मजम्मत, गैर कानूनी, जालिमाना और ईरानी कौम के खिलाफ खुली दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफत ज़दा करार। सबसे ज्यादा तबाही जिला दियामर में हुई, जहां 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान हुआ। 22 गाड़ियां सैलाब में बह गई। तर्जुमान GB का कहना है कि सैलाबी तबाहकारियों से 10 अफराद जाँ बहक हुए। 10 से 15 सयाह लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। मुतासरीन में खैमे, कंबल, अशिया खुरनोश की तकसीम भी की जा चुकी है। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। PDMA ने गुडूर सखर बिराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में मावन साबित होगा। CPAC माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। ईरानी मीडिया का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे।